Yeah, now only it started recording. I formally welcome you. Today we are going to see the anesthetics. The topic is anesthetics. In this, what are the drugs we are going to discuss? We are going to see here. Can you please tell me, anyone, what is the anesthetics? Before going to touch anesthetics, the anesthetics involving the organ, what? Central nervous system. Anesthetic is a, it is a, there are two kind of anesthetics. One is a local anesthetics, another is a central anesthetics. Or general anesthetics. Okay, it's called not central, general anesthetics. General anesthetics involves a uh, where general anesthetics means it's a central nervous system involving the central nervous system. Central nervous system, in which we are going to see the organ is the brain. சார் பிரேக் ஆயி வருதுங்க சார். Break out the, now it's okay. It's getting ஓகே சார். uh, general anesthetics we are going to see. General anesthetics means we are going to see the organ central nervous system. Okay, central nervous system means what? It comprises of brain, okay, spinal cord, and the medulla oblongata. Okay, these are the three parts we are going to see. What? Brain, spinal cord, and medulla oblongata. So these three parts we are going to see. In the brain, we have a different kind of what symptoms, like there are uh, midbrain available, front brain available, and there is cerebellum. Okay, that is a different. Okay, in this, but total overall it's a brain, and there is a spinal cord. There is a connections. Connection is a medulla oblongata. These three parts we are going to see the central nervous system as a part, but we are not going to see any theory of that three brain now. அது anatomy பார்க்க போகிறோமா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. எந்த தியரி we are going, not going to see. And the central nervous system, what are the topics, what are the products we are going to, in central system we are going to see the general anesthesia. Okay, general anesthesia means what? There are two kind of anesthesia. One is a local anesthesia and a general anesthesia. Local anesthesia means a drug which act and the locally, which produce a anesthesia. Anesthesia means with numbness. Numbness means senseless in the local area or local body. If it is the particular injection is injected in the finger, means it will work only in the finger. If in the local anesthetic is injected in the teeth, means it will be affect only this area of the gum areas, or particular buttocks means buttocks area only, leg means leg area. That is called a local. That is called a local anesthetics. But in case of general anesthesia, but we cannot perform any procedure, big procedure, more than 5 minutes procedure, we cannot do with the local anesthesia. But in case of general anesthetics, we have to perform for up to 3 hours or 7 hours, up to 8 hours. We can do the procedures. That is the surgery we can do. For that, and entire body and everything will has to be anesthetized. Okay, anesthetized means totally paralyzed. After 8 hours or particular period of hours, it has to be recovery of the anesthesia has to be given. Okay, after it has to be recovered at the prompt time. Otherwise, things will be worsened. Total circular system will be getting collapsed. So, general anesthesia is a drug or anesthetics injection has to be given at a spinal cord, but spinal anesthesia, not only spinal cord, wherever that injection has to be used, that will produce the anesthesia total entirely. So that entire body will be getting paralyzed. Okay, paralyzed, and we cannot do, we cannot sense it. We cannot sense it. We cannot sense it. What we cannot even talk. Also, we cannot respond. We cannot respond to the respondent. So that is a general anesthesia. In general anesthesia, there are different kind of theories are there. We will see this one by one. Okay, I'm not going to show you any of the MCQs. MCQs we will see tomorrow. I will show you some theory about that. What is a general anesthesia? Can you see here anything? Is it listen? Is it visible?
விசிபிளாப்பா? No, Ah, sir. visible, sir. விசிபிளா? Yes. Visible, ah, Yes, sir. sir. Yes, sir. தெரியுது. Yes, wait. It will come. Just wait for some time. Getting downloaded. See, before that, we'll see this some of the other. Yes, right. See, anesthesia means what? This is a theory. Anesthetic is a drug or agent that produces a complete or partial loss of sensations. Okay, it's a anesthesia. It is a drug or agent that produces a complete or partial loss of sensations or feelings. அதான் டிஃபைன் பார்ஷியலாக இருக்கலாம் அல்லது கம்ப்ளீட் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் ஆர் கான்சியஸ்னஸ். அதுக்கு வந்து அனஸ்தட்டிக்ஸ்னு பேர். There are four main categories type of anesthesia used during the surgery and other procedure. One is a general anesthesia, second is a regional anesthesia, third is a sedation, okay, fourth is a local anesthesia. Fourth is a local anesthesia. What is that? General anesthesia, it work on the whole body and you lost a consciousness. Okay, it work on the whole body. Regional anesthesia means only part of your body become the numb. That numb means what? Sensation இழக்கிறது. But the patient become a aware இருப்பாங்க. Patient வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் பர்டிகுலர் ஹேண்ட்லையோ அல்லது ஃபேஸ்லையோ அல்லது தைலையோ தெரியுது நீங்கள் ஏதோ பண்ணுறீங்க ஆனால் புரிய மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பர்டிகுலர் பிளேட்டில் எனக்கு வந்து கான்சியஸ் இல்லை, சென்சேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதான் ரீஜனல் பர்டிகுலர். அது வந்து தட் மே பி ஈக்குவல் டு த லோக்கல். ஓகே. அடுத்து செடேஷனா பேஷண்ட் பிகம் ஏ ட்ரௌசி பட் எபிள் டு டாக். பேஷண்ட்டுங்கிறது ட்ரௌசியாக இருப்பாங்க, அதாவது மயக்கமாக இருப்பாங்க. பட் அவங்க ஏதோ போதையில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஏதோ சொல்கிறீங்க அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் they cannot talk properly, but they understand something is going on like. But the fourth வந்து local anesthesia, the numbs a small area and the patient are alert and aware. அதாவது பர்டிகுலர் ரீஜன் சொல்கிறோம்ல, அது போல் பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஓடுறது இது பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். பட் தே வில் அவேர் வாட் யூ ஆர் டூயிங் அப்படிங்கிற போல். யூஸ்வலாக டென்டல் ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல, அங்கெல்லாம் அது போல் தான் நடக்கும். லோக்கல் அனஸ்தீசியாவை கொடுப்பாங்க. செடேஷன்னா தே ட்ரௌசி பட் தே able to talk. Regional particular place la particular body la particular place la nadakum. They also know what their things is going on. General anesthesia complete work the whole body and loss of consciousness. These are the four categories of anesthesia: general anesthesia, regional anesthesia, sedation and local anesthesia. அடுத்து there are four stages of anesthesia. Anesthetic is the four stage of என்னன்னா எப்போ வந்து அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணலாம். இது முக்கியமாக கொஸ்டின் வர்றது சான்சஸ் இருக்குது. எந்த ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணலாம், எந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற போல் தெரிஞ்சுங்க. ஸ்டேஜ் 1 அப்படின்னா அனல்ஜிசியா எதுனா பெயின் எல்லாத்தையும் பர்டிகுலர் பிளேஸில் நம்னஸ் ஏற்படுத்தி பர்டிகுலர் பிளேஸில் உள்ள சென்சேஷன் ஏற்படுத்தி பெயின்லாம் அங்குள்ள எதுவும் சில வாட்டி பெயினுக்கும் அனல்ஜிசியா கொடுப்பாங்க. அந்த பெயின்லாம் போயிடும். அதான் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் வந்து when you take the medicines and ends with the beginning of or loss of the consciousness. This stage is a start, அதாவது ஆரம்பம். when you take the medicine எடுத்த உடனே உள்ள ஆரம்பம் and the ends with the beginning of loss of consciousness. எது வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரையும் உள்ள ஸ்டேஜ் பேர் அனல்ஜீசியா. புரியுதுங்களா? இது வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோன்னே உள்ள டயத்துல இருந்து கான்சியஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிற டைம், அந்த மொமெண்ட் we are getting loss of the consciousness, அது வரைக்கும் உள்ள ஸ்டேஜ் பேர் அனல்ஜீசியா.
இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்ததுலேருந்து patients able to lose the consciousness. That the moment we are losing the consciousness, அது வரைக்கும் உள்ள ஸ்டேஜ் பேர் என்னது? அனல்ஜீசியா. அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் அனல்ஜீசியானா என்னது? பெயின், சென்சேஷன் இதெல்லாம் மறக்கிற வரைக்கும். அது ஸ்டேஜ் 2ங்கிறது டெலூரியம் ஆர் எக்ஸைட்மெண்ட். அப்படின்னா மயக்கமா, ஜாலியா, போதையா, அது மாதிரி டெலூரியம் ஆர் எக்ஸைட்மெண்ட். தி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் the stage எது வரைக்கும்? லாஸ் ஆஃப் the moment we are losing the consciousness but the body respond ரிஃப்ளெக்ஸ்லி, அதாவது பாடி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம். ஆனால் இந்த ஸ்டேஜ் எது ஸ்டார்ட் ஆகுது? த மொமெண்ட் வி ஆர் லூசிங் த கான்சியஸ்னஸ் இல்லை, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் பாடி கேன் ரெஸ்பாண்ட். டச் தட்டி கேட்பாங்க, அப்பா தெரியுதா தெரியுதான்னு கேட்பாங்க. அது மாதிரி உள்ள ஸ்டேஜ் தான் வந்து டெலூரியம் எக்ஸைட்மெண்ட். அதே சமயம் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து. இந்த மொமெண்ட் வி ஆர் லூசிங் த கான்சியஸ்னஸ் அப்போங்கிறது வரையும் இருக்கும். அப்புறம் அந்த பாடி ரெஸ்பாண்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ்லி, அது வந்து டெலூரியம் ஆர் எக்ஸைட்மெண்ட் பேஸ் கேட்பாங்க. ஸ்டேஜ் ஆஃப் அனல்ஜீசியா அப்படிங்கும்போது அனல்ஜீசியா அண்டு டெலிரியம் ஆர் எக்ஸைட்மெண்ட். தேர்ட் வந்து சர்ஜிக்கல் அனஸ்தீசியா. இந்த சர்ஜிக்கல் அனஸ்தீசியா கேட்பாங்க, விச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அனஸ்தட்டிக் வி கேன் பெர்ஃபார்ம் த சர்ஜரி அப்படின்னா இந்த தான் சர்ஜிக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ். அந்த ஸ்டேஜ், திஸ் ஸ்டேஜஸ் இன்வால்வ் த அன்கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் paralysis of reflexes. All reflexes வந்து getting paralyzed. This surgical procedure carried out in this stage. மூணாவது ஸ்டேஜில் தான் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் வந்து கேரிட் பண்ணணும். எப்போ இதில் சர்ஜிக்கல் அனஸ்தீசியா மூணாவது வந்து டெலூரியம் இல்லை, சர்ஜிக்கல் அனஸ்தீசியா ஸ்டேஜில் வந்து we have to carry the surgical procedure. ஓகே, இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இதில் முக்கியமான பார்க்கணும்னா இதில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஆர்கனும் எல்லாமே சென்சேஷன் எல்லாமே போயிடும். அதான் வந்து இது அனஸ்தீசியா, அதாவது சர்ஜிக்கல் அனஸ்தீசியா. அடுத்த ஸ்டேஜ் 4 அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப மோசமானது, மெடுலரி பேரலைசிஸ். அப்படின்னா இந்த ரெக்கவரி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தான் வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜ் ஷுட் பி அவாய்டட். மெடுலரி எது அவாய்டட் பண்ணால் மெடுலரி அனஸ்தீசியா அப்படிங்கிற பேரலைசிஸ். மெடுலரி பேரலைசிஸ்ங்கிறது தி ஸ்டேஜ் ஷுட் பி அவாய்டட். இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா பேஷண்ட் வந்து 50-50 தான். Maybe patient may died also sometime. This stage should be avoided because there is a depression of cardiovascular and respiratory center. அப்படின்னா அந்த ஹைபாக்சியா வரும், டிப்ரெஷன் ஆஃப் கார்டியோவாஸ்குலர் அண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் வந்து டிப்ரெஷன் உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னா வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிக்அப் த பேஷண்ட். ஸோ பேஷண்ட் மே லீட் டு டை ஆல்சோ, டெத் ஆல்சோ. ஸோ மெடுலரி பேரலைசிஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒசன் கேசஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு வெரி கேர்ஃபுல் while giving the anesthesia. This stage has to be avoided. Okay, first stage is analgesia, second வந்து delirium or excitement, third வந்து surgical anesthesia, fourth stage is medullary anesthesia. That stage has to be avoided. Okay, that has to be avoided. The stage, fourth stage should be avoided. Okay, இதுதான் 4 stages of anesthetics. வேற ஒன்றும் இல்லை, இது போல தெரிஞ்சால் போதும். வேற வந்து அடுத்து வந்து we have to go for the what are the classification of analysis. What are the classification? General anesthesia என்ன என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ட்ரக்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷனா பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரக்ஸ் அவைலபிலிட்டி. என்னென்ன ட்ரக்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாப்டரோட படித்தோம், கேஸ் மெடிசனல் கேசஸ். அதில் ஒரு அனஸ்தீசியா படித்தோம். என்ன கேஸ் படித்தோம்னு சொல்லுங்கள். கேசஸ் அனஸ்தீசியா டைட்டில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனஸ்தெட்டிக்ஸ்ல என்னது? கேசஸ் அனஸ்தீசியா. அப்போ என்னென்ன கேஸ் அதில் யூஸ் ஆகுது? நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. எஸ், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது. வெரி குட். நைட்ரஸ் ஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது. வெரி குட். ஸ்டேஜ் ஆஃப் அனஸ்தீசியா. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனஸ்தீசியா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. ஓகே, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது. இட்ஸ் கேசஸ் அனஸ்தீசியா. அடுத்து வேற என்ன அனஸ்தீசியா இருக்கும்? வாலடைல் அனஸ்தீசியா. வாலடைல் அனஸ்தீசியான்னா என்ன, அதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? வாலடைல் அனஸ்தீசியா என்னது? அதாவது the duration வந்து 5 to 10 minutes தான் இருக்கும். இது கெட்டிங் வாலடைல் இதாயிரும். இந்த பாருங்க, கேஸ் அனஸ்தீசியா, நைட்ரஸ் அனஸ்தீசியா, வாலடைல் அனஸ்தீசியா. ஆமாம், ஹெலத்தேன்ங்கிறது படிச்சிருப்பீங்க. ஹெலத்தேன் அண்ட் டெஸ்ஃப்ளூரேன், செஃபோஃப்ளூரேன் இதெல்லாம் இப்போ வந்திருக்குது. ஆக்சுவலி முன்னாடி இல்லை. செஃபோஃப்ளூரேன் வந்து இப்போ வந்திருக்குது. ஐசோஃப்ளூரேன் அண்ட் என்ஃப்ளூரேன்
இதெல்லாம் வந்து வால்டர் அனிசைட்ஸ். நமக்கு ஹேலஜன் வந்து தெரியும். ஹேலஜன்ங்கிறது எதில் படிச்சிருப்போம் நம்ம? ஏரோசாலில் படிச்சிருப்போம். வரும் வரும் ஏரோசாலில் வரும். பட் ஹேலஜன்ங்கிறது கேசஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ். ஓகே, வால்டைல் அனஸ்தட்டிக்ஸில் வந்து கேசஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் வந்து வால்டைல் அனஸ்தட்டிக்ஸில் ஹேலஜன் இருக்கும். அது வந்து உடனே எவாப்ரேட் ஆகிரும். அப்புறம் முக்கியமானது செவஃப்ளூரின் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. இப்போக்கி சர்ஜரிக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வால்டைல் அனஸ்தட்டிக்ஸில் செவஃப்ளூரின் அதிகமாக இருக்கும், ஐசோஃப்ளூரின் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் இன்ட்ராவினஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ். வாட் ஆர் த இன்ட்ராவினஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இதில் தயோபென்டைன் சோடியம், அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் பார்புச்சிரேட்ஸ். அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் பார்புச்சிரேட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? பார்புச்சிரேட்டில் லாங் ஆக்டிங், ஷார்ட் ஆக்டிங் அண்டு லாங் ஆக்டிங், ஷார்ட் இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங், ஷார்ட் ஆக்டிங் அண்ட் அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் இருக்குது. ஓகே, பார்புச்சிரேட்னா இருக்குது, லாங் ஆக்டிங் பார்புச்சிரேட் இருக்குது, இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் பார்புச்சிரேட் இருக்குது, ஷார்ட் ஆக்டிங் பார்புச்சிரேட், அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் பார்புச்சிரேட். இப்போ இதில் வந்து டயபண்டாங்கிறது என்னது? அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங். இதோடைய மேக்ஸிமம் 15 to 30 மினிட்ஸ் தான் இதோடைய இது. இதோடைய டைம் பெர்மிட்ஸ் எவ்வளவு? 15 to 30 மினிட்ஸ் தான் இதோடைய இது இருக்குது. தயபண்டால் இல்லை, இது வந்து தயபண்டால்னு சொல்லலாம், தயபண்டைன் சோடியம் சொல்லலாம். இதெல்லாம் அல்ட்ரா ஷார்ட், இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பேர் இருக்குது. இன்ட்ராவினஸ் தயபண்டன் சோடியம். அடுத்து வந்து இட்டோமிடேட்டும் யூஸ் ஆகும். ரைட்டு. அடுத்து வந்து கீட்டமின். ஓகே, கீட்டமின் முக்கியமானது. ப்ரொஃபோஃபால் அது நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் மீத்தோ ஹெக்சிட்டோன் சோடியம், இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான இன்ட்ராவினஸ் அனஸ்தட்டிக். இன்ட்ராவினஸ் தயபண்டன் சோடியம் பார்பிச்சு அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங். அடுத்து இட்டோமிடேட் அண்ட் கீட்டமின், ப்ரொபோஃபால். இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும்பா, கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும். லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் படிக்கும்போது எங்களுக்கு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சார் டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தட்டிக்ஸ். என்னது? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சார் டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தட்டிக்ஸ். அபிராமி நீங்கள் சொல்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னப்பா ஏதாவது தெரியுமா டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தட்டிக்ஸ்? டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் என்னம்மா? தெரியலங்க. ஓகே, நம்மள்ட்ட கீட்டமின் இருக்குல்ல, எஸ் சார். கீட்டமின் தான் டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தட்டிக்ஸ். ஆமா. ஆமாம், அதுதான் ஓகே ஓகே சார். இப்போ இதில் பாருங்க, இப்போ இது வந்து ஒன் ஜஸ்ட் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். என்னது? ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸில் இன்ஜெக்ஷனல் அண்டு இல்லை inhalation anesthetics and intravenous anesthetics. ஓகே, inhalation anesthetics என்னது? கேசஸ். ஓகே, கேசஸ் வந்து inhalation, கேஸ் அண்ட் வால்டைல் லிக்விட்ஸ். ஓகே, inhalationல என்ன இருக்கு? கேசஸ். இது inhalationல கேசஸ் அண்ட் வால்டைல் லிக்விட்ஸ். கேஸ்ல என்ன இருக்கு? நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. வால்டைல்ல என்ன இருக்கு? ஈத்தர், ஹெலத்தின், செஃபோஃப்ளூரோன், இதெல்லாம். ஓகே, அடுத்து இன்ஜெக்டபிள் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ். ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங்னா என்னது? உடனே போட்டு உடனே அனஸ்தீசியா கொடுக்குறது. என்னது? அது வந்து தயோபண்டன் சோடியம். என்னது? தயோபண்டன் அண்டு மீத்தோ ஹெக்ஸம், இதெல்லாம் வந்து கீட்டமின். இதெல்லாம் வந்து இல்லை எட்டோமிடேட் எல்லாம் தயோபண்டால், மித்திலோ ஹெக்சிட்டோன், ப்ரோபோஃபால் அண்ட் எட்டோமிடேட், இதெல்லாம் வந்து என்னது? ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங். ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங்னா சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கும், சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். அடுத்து ஸ்லோவர் ஆக்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பென்சோடைசிபின்லாம் என்ன இருக்குது? டயசிபம், ஓகே, லாரசிபம் அண்டு மெடசோலம். ஓகே, தயோபண்டம், லாரசிபம் அண்டு மெடசோலம் வந்து பென்சோடைசிபின்ஸில் வரும். அடுத்து ஓபியாய்டு அனல்ஜெசிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னது? டெபண்டனால், ஃப்ளூபெண்டால், டெபண்டனால் அண்டு இது என்னது? ரெமிஃபென்டான் இருக்கு. இல்லை இது மாதிரி நம்ம ஃபோர்டிவின் இருக்குல்ல, அதான் ஃபோர்டிவின். என்னது? ஃபென்டனைல் வரும். இந்த வருது ஓகே. ஃபென்டனைல் இங்கே இருக்கு. பட் வந்து வேற ஆனால் இங்கேருந்து தெரிஞ்ச ஃபென்டனைல் வந்து அதான் வந்து என்னது? ஃபோர்டிவின். இதெல்லாம் இந்த ஃபென்டனைல் இருக்குது. அடுத்தது இது என்னது?
ரெமிஃபென்டனில். ரெமிஃபென்டனில்னு இருக்குது. ஓகே, ஃபென்டனைல் தான் ஃபோர்ட்வின். ஓபியாய்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்டனைல் வந்து ரெமிஃபென்டனைல் இருக்குது. டைஸ் இது வந்து டிசோசியேட் அனஸ்தீசியா. ஓகே. பார்ப்போம், இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். கீட்டமின் வந்து ரொம்ப முக்கியம். டிசோசியேட் அனஸ்தீசியா எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தீசியா அப்படின்னு கேட்டால் கீட்டமின் போட்டுறணும். பென்சோடைசிபினில் நம்ம படிச்சிருப்போம். டயசிபம், லாரசிபம், மெடசோலம். டயசிபம், லாரசிபம் அண்ட் மெடசோலம் இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். இப்போ ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங்கில் தயபுண்டன் சோடியம், மீத்தோஎக்சிட்டோன், ப்ரொஃபோஃபால் முக்கியமானது. ஓகே, ப்ரொஃபோஃபால் நம்ம வச்சுருப்போம். ப்ரொஃபோஃபால் அண்டு என்னது இட்டோமிடேட் இதெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங். வால்டைனில் ஈத்தர், ஹேலத்தைன். அப்புறம் வந்து செஃபோஃப்ளூரன் வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே செஃபோஃப்ளூரன் இப்போ நம்ம கேட்குறாங்க. கேசஸில் நைட்ரஸ். இவ்வளோ தான் அனஸ்தட்டிஸ், இவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சில மாலிகூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு. ஓகே, சி இங்கே பாருங்க. இந்த இது பேர் வந்து தயோபண்டோன் சோடியம். இது என்னப்பா அது? புரியுதா? கிளியரா, நல்லா கிளியரா இருக்காது? கிளியரா இருக்காமா? தயோபண்டோன் சோடியம். கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே சார். தயபண்டால் இது எப்படி பேசலாம்? தயபண்டால் சொல்லலாம். ஆல்சோ நோன் இஸ் சோடியம் பெண்டதால். பெண்டதால், தயோபெண்டால், சோடியம் பெண்டதால், அது தயோபெண்டால், தயோபெண்டோன் ஆர் ட்ரப்பண்டால். ட்ரப்பண்டால் இதெல்லாம் இதை சொல்லலாம். இதோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே, அது சோடியம் பெண்டதால், தயோபெண்டால், தயோபெண்டோன், ட்ரப்பண்டால் இதெல்லாம். இட் இஸ் எ ரேப்பிட் ஆன்செட். பட் வந்து அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங், உடனே முடிஞ்சிடும். ஷார்ட் ஆக்டிங் பார்பிச்சுரேட், ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா. இது என்னது? ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா. தயோபெண்டால், பெண்டதால், ட்ரப்பண்டால் இதெல்லாம் அதோடைய ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ட்ரேட் நேம். பட் இது என்னது? ஜென்ரல் அனஸ்தீசியாங்கிறது முக்கியமாக. இட்ஸ் நாட் லோக்கல். ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் அண்ட் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபாஸ்டர். பட் அல்ட்ரா ஷார்ட்னா வித்தின் 30 மினிட்ஸில் 15 to 30 மினிட்ஸில் அவுட்டு வெளில வந்துடுவாங்க. ரெக்கவரி வந்துடும். அப்புறம் இதில் முக்கியமானது நீங்கள் பார்க்க போகிறது இதுதான். கெமிக்கல் நேம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்க போறீங்க. கெமிக்கல் நேம்னா என்ன? இது நல்லா தெரியுதுல. இதில் வந்து எப்போவுமே நம்ம வந்து இதில் வந்து என்ன கெமிக்கல் அப்படின்னா, இது முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நீங்கள் நல்லா கேட்டுங்க. த ஃபாலோயிங் ஆர் பர்டிகுலர் பேர் போட்டுருவாங்க. பிரிடின் டெரிவேட்டிவ்ஸ். The following one of the drug is a pyridine derivative அப்படின்னு போடுவான். ஆர் pyrimidine derivative போடுவான். அல்லது பைரிசின் டெரிவேட்டிவ் போடுவான், பிப்ரசின் டெரிவேட்டிவ் போடுவான். புரிஞ்சுங்க. இப்போ இந்த டோட்டல் ஸ்கெல்டான் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதெல்லாம் விடுங்க. இந்த டோட்டல் ஸ்கெல்டான் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்குறேன். நேற்றுக்கே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். ஒரு நைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஃபீனால் ரிங்கில் ஒரு நைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா பேர் என்ன சொன்னேன்? பேர் ஒரு நைட்ரஜன், அது பேர் என்ன சொன்னேன் நேற்றுக்கு? ஓகே, அபிராமி உங்களுக்கு தெரியுதா? ஒரே ஒரு நைட்ரஜன். ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, ஈஸியாக வந்துடலாம். ஒரே ஒரு நைட்ரஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பென்சின் ரிங்ல ஒரு நைட்ரஜன்னா உள்ளுக்குள்ள ஸ்கெல்டானுக்குள்ள உள்ள இருக்கணும், வெளியில இருக்கக்கூடாது. அது பேரு பிரிடின். ஓகேயா? பிரிடின் அர்த்தம். அதுலயே இன்னொரு பென்சோபிரிடின் என்ன சொன்னோம்? குயினோலின் சொன்னோமா? குயினோலின் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. குயினோலின் சொன்னோம். அதுலேயே 1,3 ஐசோகுயினோலின் சொன்னோம். ரைட்டா? அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரே ஒரு பென்சினில் வந்து பென்சினுக்கு பதிலாக அதில் வந்து இன்சைடில் நைட்ரஜன் மட்டும் இருந்துச்சு. நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிடின் அர்த்தம். ரைட்டா? அதுல அதே இதில் 1,3 பொசிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொன்னேன்? பிரிமிடின் சொன்னா நேற்றுக்கு. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மொத்தம் எல்லாம் என்னது? பிரிமிடின் ஸ்ட்ரக்சர். The following drugs are இந்த pyrimidine. தயபண்டன் வந்து pyrimidine அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டில் போயிட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு. இப்போ நேரம் pyrimidine ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. இந்த ஸ்கெலிட்டன் என்னது? pyrimidine ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது போது இப்போ நம்ம நம்பரிங் போடணும். இதுக்கு பிறகு இல்லை என்னென்ன ஆட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இன்னும் எஸ்ஏஆர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், அருமையாக இருக்கும் எஸ்ஏஆர். இந்த அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் இன்னும் பிஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வரும். ஆனால் இது டிஃபார்மில் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க. இந்த
இந்த டோட்டல் அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் காரணமே யார் அப்படின்னா இவன் தான். இந்த சல்ஃபர் தான் காரணம். ஓகே, the sulfur at the second position is responsible for the ultra short acting. இது வந்து முக்கியமான எம்சிக்யூ பி ஃபார்ம் இதில் இருக்கு. ரைட்டா, இது இங்கே அங்கே போக வேண்டாம். இது வந்து அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின். இருந்தாலும் வந்தால் பார்த்துங்க. இந்த முக்கியமான அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங் முக்கியமான காரணம் என்னது? சல்ஃபர் தான். என்ன பண்ணுறது இருக்கட்டும். இப்போ நம்பரிங் போடணும். நம்பரிங் எப்படி போடுறது? 1, ஓகே, 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. இதான் நம்பரிங். 1, 2, 3, 4, 5, 6. இப்போ எப்படி கேட்பான் அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்கு? 5. 5ல் என்ன இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5. 5ல் இது ஒரு CH2, இது ஒரு CH3, CH3, CH2. ஓகே, இப்போ 5 ஈத்தைல். ஓகே, 5 ஈத்தைல். அதே 5ல் ப்ராக்கெட்டில் போட்டான். 5ல் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு என்ன சொல்கிறான்? இந்த பாரு, இந்த ரிங்கு பாருங்க. 1 கார்பன், 2 கார்பன், 3 கார்பன், 4 கார்பன். ஓகே, 1 கார்பன், 2 கார்பன், 3 கார்பன், 4 கார்பன். இது வந்து இங்கே உள்ள கார்பன் சேர்க்க முடியாது. அப்போ 1, 2, 3, 4 கார்பனுக்குள்ள பேர் என்ன சொல்லுங்க? அலிஃபேட்டிக்ல நீங்கள் சொன்னால் சொல்லுவேன். 4 கார்பனுக்கு பேர் என்ன? பியூட்டேன். ரைட்டா? இப்போ 4 கார்பனுக்கு பியூட்டேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் ஒரு மீத்தேன் ரிங் இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்லேயே இந்த CH3ல ஒரு மீத்தேன் இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? 5, இந்த 5 ஈத்தைல். அதே 5ல் 1 மீத்தைல், 1 மீத்தைல் பியூட்டைல், 1 மீத்தைல் பியூட்டைல் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுருங்க. முடிஞ்சு போச்சு. 1 மீத்தைல் பியூட்டைல் முடிஞ்சா. அடுத்து இங்கே பாருங்க, 1, 2. இந்த தயோ அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறது? தயோங்கிறது வந்து இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரானாக இருக்குது. ஓகே, அப்போது தயோங்கிறது என்னது? திக்ஸோ. எலக்ட்ரானாக இருக்கிறதுனால தயோன்னு வராது, திக்ஸோ. ஓகே, நீங்கள் பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கலாம். 2 திக்ஸோ. ஏன்னா இங்கே வந்து பாண்டில் டைஹைட்ரோ பிரிமிடின் வந்துருச்சா ஸ்கெலட்டனுக்கு? பிரிமிடின் அதோட விடலை. இவன் பேர் நான் 4, இவன் பேர் 6. 4, 5, 6 ரெண்டு பேர் யார்? ரெண்டு பேருமே கீட்டோன். ரெண்டு பேரும் கீட்டோன், ரெண்டு பேரும் கீட்டோன். அப்போது 4, 6 டையோன் இஸ் அ ப்ராப்பர் நேம். அப்போது 5 ஈத்தைல், 5 1 மீத்தைல் பியூட்டைல், 2 திக்ஸோ டைஹைட்ரோ பிரிமிடின். ஓகே, டைஹைட்ரோ பிரிமிடின், 4, 6 டையோன். இதுதான் இதோடைய கெமிக்கல் நேம். புரிஞ்சுங்க. எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க, இதெல்லாம் வந்து பார்த்து படிக்கலாம். பட் இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும்? இட் இஸ் அ பிரிமிடின் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, என்ன ஸ்ட்ரக்சர்? பிரிமிடின் தான் கேட்பான். ஸ்கெல்டன், விச் ஸ்கெல்டன் பிலாங்ஸ் டு தயோபென்டான்? பிரிடின், பிரிமிடின், பிப்ரிடின் போடுவான். நன் ஆஃப் த எபோ. என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள்? இட்ஸ் அ பிரிமிடின் நியூக்ளியஸ். பிரிமிடின் ஸ்கெல்டன் இஸ் தேர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது தயோபென்டானில் என்ன இருக்குது? பிரிமிடின் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து கேட்பான். கேட்க மாட்டான்னு சொல்ல மாட்டேன். சப்போஸ் உங்கள் கிட்ட இருந்தால் கேட்கலாம். பட் உங்களுடைய உங்கள் கொஸ்டின்லாம் இதில் முடிஞ்சிடும். என்னது? தயோபென்டான், தயோபென்டான் சோடியம் பிலாங்ஸ் டு விச் ஸ்கெல்டான்? என்னது? பிரிமிடின், பிப்ரிடின் ஆர் என்னது பைரசின்? அவனுக்கு கேட்பான். பிரிமிடின், பிப்ரிடின். இது என்னது? இது பிரிமிடின் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. பிப்ரிடின்னா 1,4 பிப்ரிடின். 1,4 வந்து பிப்ரிடின் வித்தவுட்டு டபுள் பாண்ட், அதான் பிப்ரிடின். வித் டபுள் பாண்ட்னா பிப்ரசின். ஓகே, இது மாதிரிலாம் இருக்குது. பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இடத்துல. நெக்ஸ்ட்டு சி, இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸ்மால் ப்ரொசீஜர் வித்தின் ½ an hour. ஓகே, அது மாதிரி உள்ளதுக்கு ஸ்மால் அனிமல்ஸ் அல்ல பிக் அனிமல்ஸ் இது மாதிரிலாம் யூஸ் ஆகுது. ரெண்டாவது வந்து ஃபார் லார்ஜர் ப்ரொசீஜர்ஸ். இப்போது இதோடைய டைம் வந்து 15 to 30 minutes தான்ப்பா இதோடைய. அதனால் ஃபார் லார்ஜ் ப்ரொசீஜருக்கு
additional increment of thiopentol IV can be given to maintain the anesthesia for longer duration. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டோஸ் வந்து ஆஃப் அன் ஹவருக்கு 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். இப்போ யூ வாண்ட் டு டூ த மோர் அப்படி அப்படிங்கும்போது அதோட அடிஷ்னல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தாகணும். தயப்பண்டாலும் கொடுக்க சொல்கிறான். அடுத்து என்ன, இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் த முக்கியமானது தயப்பண்டன் சோடியம் விச் இஸ் அ ட்ரூ அப்படின்னு போட்டு ஆன்டி கன்வல்சன்ட்லாம் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் அடிஷ்னல் பாயிண்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். தயப்பண்டன் சோடியனுக்கு என்ன இருக்குது, ஆன்டி கன்வல்சன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ அவைலபிள். ஆன்டி கன்வல்சன் என்னது, சம்டைம் ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா தயப்பண்டன் சோடியம் கொடுத்து கட்டுப்படுத்துவாங்க. என்னது ஃபிட்ஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இழுப்பு சொல்லுவாங்களா, அந்த ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கும் ஆன்டி கன்வல்சன்டாக இட் இஸ் ஆல்சோ இன்டியூஸ் அ ஹை என்னது ஹிப்னாசிஸ்னா என்னது, ஹிப்னாசிஸ் செடேட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக் சொல்கிறோம்ல, தூக்கத்தை உண்டு பண்ணுறது, அதான் ஹிப்னோசிஸ். இட் ஆல்சோ இன்டியூஸ் அ ஹிப்னோசிஸ் தூக்கத்தை உண்டு பண்ணணும். ஓகே, அது ஒன்று. இப்போ என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங். ரெண்டாவது, இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் ஆன்டி கன்வல்ஷன்ஸ், ஸ்மால் ப்ரொசீஜர் இது இருக்கும். அடுத்து வந்து ஆல்சோ இன்டியூஸ் ஹிப்னோசிஸ், ஸ்லீப் உண்டு பண்ணும். இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டோரேஜ் எப்படி அப்படின்னா 2 to 8 டிகிரியில், ஓகே, 2 to 8 டிகிரி மேக்ஸிமம் ஃபார் 24 hours. ஓகே, 2 to 8 டிகிரி 24 hours வைக்கலாம். 6 மாதத்தில் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வைக்கலாம். ஓகே, இன்னொன்றுனா சொல்யூஷன் தயப்பண்டால் ஒன்ஸ் ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அதை வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். பட் மெயினாக வந்து 24 ஹவர்ஸ்க்கு பண்ணுறோன்னா 2 to 8 டிகிரி வைக்கலாம். 6 மாதத்துக்கு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நார்மல் டெம்பரேச்சரில், ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃபார் 6 hours. ஓகே, ஸ்டோர் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃபார் 6 hours. அடுத்து வந்து சொல்யூஷன் வந்து தயப்பண்டால் வந்து ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா வித்தின் 24 ஹவர்ஸில் யூஸ் பண்ணணும், அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல் அபவுட். உங்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து என்னது, பிரிமிடின் டெரிவேட்டிவ் பிலாங்ஸ் டு பிரிமிடின் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அடுத்து ஐயூபிஎஸ்சி நேம் போன வேண்டியது தான், அல்ட்ரா ஷார்ட் ஆக்டிங். ரெண்டாவது ஆன்டி கன்வென்ஷன் யூஸ் ஆகும் இது வந்து. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேர் என்னது, எக்ஸ்பிளேட்டிவ். ஓகே, சி இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா, என்னென்ன இருக்குது இதில் தயப்பண்டனில் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இன்ஜெக்ஷன்னா டைரெக்டாகவே இன்ஜெக்ஷனாக வந்துடும். அடுத்து பவுடராக இருக்கும், பவுடரை வரும், இப்போ ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், சொல்யூஷனாகவும் இருக்குது. ரைட்டா. அடுத்து பிராண்ட் நேம் என்னது, தயோசால். ஓகே, பெண்டத்தால், அனஸ்தால். தயோசால் அண்ட் பெண்டத்தால் ஞாபகம் வச்சுங்க, இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. பென்டோன் சம்டைம், பட் பெண்டத்தால் தயோசால் ரெண்டும் வந்து முக்கியமாக அனஸ்தீசியால் அனஸ்தால்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. தயோசாலும் பெண்டத்தாலும் கண்டிப்பாக பிராண்ட் நேமில் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. தயோசால், வாட் இஸ் தயோசால் அப்படின்ட்டு, தயோசால் பெண்டத்தால் ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள். ரைட்டா. இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் வேண்டாம், இது ரெண்டும் வந்து முக்கியம். ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து வெயிட், நெக்ஸ்ட் வந்து கீட்டமின். கீட்டமின் என்ன சொன்னேன் நான், கீட்டமின் பிலாங்ஸ் டு என்னது, இட் இஸ் அ dissociative anesthesia. Okay, dissociative anesthesia. Ketamine hydrochloride is a prescription medicine. It is under the prescription medicine and used as a sedative for the diagnostic and surgical procedure. Sometime வந்து diagnostic பண்ணுறதுக்கு அவங்கள வந்து ஸ்லீப்பிங் டயக்னோஸ்டிக்னா நம்ம வந்து தூக்கம் என்னது தூக்க பரிசோதனை பண்ணுறாங்களா, தூக்க பரிசோதனை அவங்களுக்கு வந்து உண்மை வாங்கும் பரிசோதனை பண்ணுவாங்களா தெரியுமா, உண்மை வாங்கும் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கும்போது அதான் சொல்கிறது. செடேட்டிவ் ஃபார் த டயக்னோஸ்டிக் ஃபார் த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ். சம்டைம் வந்து சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு டயக்னோஸ்டிக் ஃபார் யூஸ் ஆகுது கீட்டமின். இட் இஸ் a dissociative anesthesia
ketamine hydrochloride may be used alone or with other medicines. ketamine வந்து தனியாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது அதர் அனஸ்தட்டிக் கூட சேர்த்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ketamine hydrochloride belongs to class of drugs called general anesthesia. இது என்னது? It is a general anesthesia. ketamine always called as a general anesthesia. தனியாகவும் கொடுக்கலாம் அல்லது வேற எதுவும் கொடுக்கலாம். It is a dissociative anesthesia. That's all about it. ketamine general anesthesia but dissociative anesthesia. இது கெமிக்கல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது கெமிக்கல் ஃபார்முலா. இது முக்கியமாக சொல்ல போகிறது என்ன ஸ்கெலிட்டான் இதில் இருக்கு. இதில் என்ன ஸ்கெலிட்டான் இருக்கு? முக்கியமானது ஸ்கெலிட்டான் வந்து சைக்ளோஹெக்சேன் ஸ்கெலிட்டான். ஓகே, இதில் ஸ்கெலிட்டான் என்ன? சைக்ளோஹெக்சேன் ஸ்கெலிட்டான் இருக்கு. அப்போ பார்த்துங்க, சைக்ளோஹெக்சேனை வச்சு தான் ஆரம்பிக்கும் நம்பரிங். ஓகே, இது 1 நம்பர் 1 2 நம்பர் 1 2. ஓகே, 2 இதுக்கு பிறகு இது சப்ஸ்டியூஷன். இது என்ன? சப்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்துடணும். 2 ஓகே 2 குளோரோ ஃபினைல் அப்படின்னா என்ன? ஏன் 2 குளோரோ? ஏன் ஒன்றா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா தப்பு. ஏன்னா இது வந்து இதோட ஆட்டம் படி இங்கே சைக்ளோஹெக்சேனில் போய் ஜாயின் பண்ணிருக்கு. எது? இந்த சைக்ளோஹெக்சேன் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு. அதனால 2 குளோரோஃபினைல் 2 குளோரோஃபினைல் 1 2. ஓகே, இது 1 வந்து சைக்ளோஹெக்சேனில் இருக்கு. 2 குளோரோஃபினைல் பாருங்க. அடுத்து இங்கே வந்துருங்க, இந்த செக்ஷன் வந்துருங்க. இது 1 சொல்லிட்டீங்களா? 2 2ல் 2 குளோரோஃபினைல். அடுத்து 2 மீத்தைல் அமினோ 2 மீத்தைல் அமினோ. புரியுதா? 2 மீத்தைல் அமினோ சைக்ளோஹெக்சேன். புரிஞ்சா? அவ்வளோதான் சைக்ளோஹெக்சேன். அப்புறம் அதோட விட்டானா இது 1. ஓகே, இது 1 ஓன். இதுக்கு கீட்டோன். இது வந்து சால்ட், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சால்ட். இதோட விட்டுருங்க, இது வந்து சேராது. அப்போ 2 குளோரோஃபினைல் திருப்பி 2 மீத்தைல். ஓகே, இங்கே ஆரம்பிக்குது 2 குளோரோஃபினைல் 2 மீத்தைல் அமினோ. அடுத்து என்னது? சைக்ளோஹெக்சேன் 1 ஓன். சைக்ளோஹெக்சேன் 1 ஓன்ங்கிறது ஸ்கெலிட்டன். என்னது? சைக்ளோஹெக்சேன் மாலிகுல் உள்ளே இருக்கு. எதுக்கு? கீட்டமினுக்கு. கீட்டமினுக்கு என்ன இருக்கு? சைக்ளோஹெக்சேன். இது ஒரு கீட்டோன், அதான் கீட்டமின். எதுக்கு கீட்டமின் வந்தது? இட்ஸ் எ கீட்டோன். கீட்டமின் நத்திங் பட் இட் இஸ் எ கீட்டோன். சைக்ளோஹெக்சேனில் இருக்கு. ஓகே, சம்டைம் கேட்கலாம், இன்னும் உள்ளே போனால் கீட்டோன் அட்டாச்சு வித் பென்சின் மாலிகுலா சைக்ளோஹெக்சேன் மாலிகுலா அப்படின்னா சைக்ளோஹெக்சேன் மாலிகுல் உள்ள கீட்டமின்ல இருக்கு. இப்போ மீத்தைல் அமினோ இதெல்லாம் விடுங்க. இது வந்து என்ன பிலாங்ஸ் டு என்னது? சைக்ளோஹெக்சேன் மாலிகுல். அடுத்து இது பிலாங், இதில் வந்து கீட்டோன் இருக்குது, அதுதான் கீட்டமின், நத்திங். அடுத்து டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தீசியா. இட் இஸ் ஜெனரல் அனஸ்தீசியா ஆல்சோ. ஓகே, அவ்வளோதான், நத்திங் பட். நெக்ஸ்ட், it is useless. It is used as an anesthetic agent. It can be used for the inducing anesthesia. What is inducing anesthesia? Anesthesia வந்து எடுத்தோடனே ஸ்டேஜுக்கு போயிடாது 4க்கு. அதை இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க. அனஸ்தீசியாவை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டியூசிங் அனஸ்தீசியா. கேன் பி இன்டியூசிங் அனஸ்தீசியா பிஃபோர் யூசிங் த ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா. ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க அனஸ்தீசியாவை. இட் கம்பைன்டு வித் மசில் ரிலாக்ஸன்ட். வாட் இஸ் அ மசில் ரிலாக்ஸன்ட்? பேங்க்ரோனியம், வெக்ரோனியம், டியூடிபோக்ராரின் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. அப்போது அது இட் கம்பைன்டு வித் மசில் ரிலாக்ஸன்ட் இஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் நீடட். இட் இஸ் யூஸ்டு டு எதுக்கு? விசரல் பெயின், உள்ளுக்குள்ள ஆர்கன் பெயின், டிசென்டிங் ஏஜென்ட், டீசென்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, பெயின் டீசென்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இஃப் த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் இன்வால்வ் விசரல் பெயின். இப்போ உள்ளுக்குள்ள ஹெர்னியா இது மாதிரிலாம் உள்ளுக்குள்ளலாம் பண்ணும்போது அதோட பெயினை ஃபீலிங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இட் இஸ் யூஸ் அஸ் எ விசரல் பெயின். இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ரைட்.
ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்துங்க, it, it is used as an anesthetic agent. It is can be used as a inducing anesthesia. Anesthesia முன்னாடி கொடுக்கும்போதுக்கு induce anesthesia யூஸ் பண்ணுவாங்க. It is used with visceral pain, descending desensitive agents in the surgical procedure. ஏதாவது உள்ள ஆர்கனை பற்றி உள்ள விசரல் விசரலோட சர்ஜரி பண்ணும்போது அதோடைய பெயின் ஃபீலிங் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கெட்டமின் கொடுப்பாங்க. இது வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதையும் பார்த்துங்க. அடுத்து வந்து யூஸ்டு அனஸ்தட்டிக் டிசோசியேட் அனஸ்தட்டிக் மற்றபடி யூஸ் பற்றி பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இன் டைட்லி க்ளோஸ் கண்டெய்னர் அண்ட் 2 to 8 டிகிரி. ஓகேயா, கிட்டமின் எதில் வைப்பாங்க? 2 to 8 டிகிரி செல்சியஸில் கேட்கலாம். கிட்டமின் எதில் வைப்பாங்க அப்படின்னா 2 to 8 டிகிரி செல்சியஸ். ஃபார்முலேஷன் லிக்விட் சொல்யூஷன். அப்புறம் இதோட பிராண்ட் அப்படின்னா கிட்டமின், கிட்டலார், ஆங்கட், ஆங்கிட். ஓகே, ஆங்கிட் அப்படின்ட்டு வரலாம். இதோடைய பிராண்ட் நேம் வந்து ஆங்கெட் இல்லை கிட்டமின்னு வரலாம். இதெல்லாம் ரொம்பலாம் கவலைப்படாங்க. கிட்டமினை பொறுத்தவரைக்கும் ஒன்று தான், டிசோசியேட்டட் அனஸ்தெட்டிக். அதை விட பெரிய கொஸ்டின் இல்லை. முக்கியமான அனஸ்தெட்டிக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் வந்தாவோட அதில் கிட்டமின் பற்றி வரும் கண்டிப்பாக, டிசோசியேட்டிவ் அனஸ்தெசியா. அப்புறம் ஸ்டோர் பார்த்தோன்னா 2 to 8 டிகிரி, அவ்வளோதான். மற்றபடி இன்டியூசிங் அனஸ்தீசியாவுக்கு ரொம்ப சீப்பாக உங்களை மடக்கணும் அப்படின்னா இன்டியூசிங் அனஸ்தீசியாவை கேட்கலாம், அவ்வளோதான். நத்திங் மோர் டு ஆஸ்க் யூ. ஓகே, தீஸ் ஆர் த ketamine. Next is see what is this? This is a very important and interesting product, Propofol. Okay, Propofol வந்து ரொம்ப அருமையான ப்ராடக்ட். ப்ரொஃபோஃபால்ங்கிறது ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா. ப்ரொஃபோல் இஸ் ஷார்ட் ஆக்டிங் மெடிக்கேஷன். எதில் வருது? ஷார்ட் ஆக்டிங்கில் படிச்சுமா? இதில் ஷார்ட் ஆக்டிங் இதில் வாலட்டைல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ்க்கு அடுத்து இன்ட்ராவினஸில் ப்ரொஃபோஃபால் வந்து தயப்பண்டன் வரும். அடுத்து வந்து இது ப்ரொஃபோஃபால் வரும். இது ஷார்ட் ஆக்டிங்கில் வரும். ஓகே, இப்போ ப்ரொஃபோஃபால் இஸ் ஷார்ட் ஆக்டிங் மெடிக்கேஷன் தட் ரிசல்ட் இன் த டிக்ரீஸ் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் லேக் ஆஃப் மெமரி. விட்டுருங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம். இட் இஸ் அ ஷார்ட் ஆக்டிங், அவ்வளோதான். இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் த ஸ்டார்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா. அதை ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் கிவன் பை இன்ஜெக்ஷன் இன்டு த வெயின், intravenous anesthetics. It is a intravenous anesthetics, அவ்வளோதான். It is intravenous anesthetics. Propofol, it is a maximum effect taken about the 2 minutes for the induction. Inductionna initiation, anesthesia initiate பண்ண within 2 minutes to occur and last for 5 to 10 minutes. Propofol வந்து 5 to 10 minutesல லாஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதுக்கு இது மாதிரி போட்டுட்டு இருப்பாங்க. Okay, short acting and it takes 2 minutes to occur. அப்படின்னா ஃபீலிங் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் நடக்கிறதுக்கு 2 minutes, பட் 5 to 10 minutes வரையும் இட் லாஸ்ட். இதோட எஃபெக்ட் வந்து 5 to 10 minutes வரையும் லாஸ்ட் ஆகும், அதுதான். அடுத்தது இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள், ரொம்ப முக்கியமானது, ஈஸி. இதோட ஸ்கெலிட்டன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்ன இருக்குது? ஃபினால், ப்ரொபோஃபால், ஆல்னா என்னது? ஆல்கஹால். ஃபினால் இருக்குது, இதில் ஃபினால் இருக்கா? அப்போ இங்கேருந்து நம்பருக்கு போமா? 1 2. ஓகே, 1 1 2 3 4 5 6. இது ஒன்றும் இல்லை, 2 போட்டு காவடி மாதிரி இருக்குல்ல, இது பேர் என்னது? நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ப்ரொப்போ 1. இது பாருங்க, ஐசோப்ரோப்பைலா? எஸ், டை ஐசோப்ரோப்பைல். இது பாருங்க, இப்போ இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ப்ரொப்பைல் சொல்லிடலாம். இந்த செகண்ட் பொசிஷனில் ஒரு கிளை இருக்குது, இங்கேயும் செகண்ட் பொசிஷனில் கிளை இருக்குது. அப்போது 2 6 டை ஐசோப்ரோப்பைல், ஐசோப்ரோப்பனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2 6 ப்ரொப்பைல், 2 6 டை ஐசோப்ரோப்பைல் ஃபீனால். 2 6 டை ஐசோப்ரோப்பைல் ஃபீனாலுங்கிறது இதோடைய ரைட்டான ஸ்ட்ரக்சர். ஆனால் இங்கே என்ன? ப்ரொபோஃபால் அப்படின்னா ஆல்கஹால் இருக்குது. அப்போ இட் இஸ் எ ஃபீனால் ஸ்ட்ரக்சர். இட் இஸ் இன் த ஃபீனால் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ பார்த்ததில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் ஸ்ட்ரக்சர். இதில் கீட்டமீனில் என்ன இருக்குது? எக்ஸேனு கீட்டோன் இருந்தது. அடுத்து வந்து தயோபென்டைனில் என்ன இருந்தது? பிரிமிடின். ஓகே, பிரிமிடின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, அதில் தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் சி ஃபார்
யூசஸ் இண்டக்ஷன் ஆஃப் அனஸ்தீசியா, அதாவது அனஸ்தீசியா ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுக்குறது முன்னாடி இண்டக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இண்டக்ஷன் அனஸ்தீசியா, மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அனஸ்தீசியா, அப்புறம் வந்து அனஸ்தீசியா கொஞ்சம் நாள் வரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க. கான்ஷியஸ் செடேஷன், ஓகே. சில பேர் செடேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க. எதை நம்ம ப்ரொஃபோஃபாலில் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் ஆன்டி கன்வல்சன். பார்த்துங்க, ஆன்டி கன்வல்சன்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு எது மேலே தயபண்டன் சோடியம் மாதிரி இதுவும் வந்து ஆன்டி கன்வல்சன்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் பார்த்தா இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்டு 4 to 25 டிகிரி. இது ப்ரொஃபோஃபால் 4 to 25 டிகிரி பண்ணலாம். டூ நாட் ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது. ஓகே, டூ நாட் ஃப்ரீஸ் இல்லை, ப்ரொஃபோஃபாலில் வைக்கக்கூடாது. அப்போ எல்லாம் வந்து இதில் வைக்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். அப்போ ஃபார்முலேஷன், இன்ஜெக்ஷன், சஸ்பென்ஷன், எமல்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபோஃபாலில் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது, சஸ்பென்ஷன் இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே இன்ஜெக்டபிள் தான், கவலைப்படாதீங்க. வாயில் கொடுக்குறது எதுவுமே இல்லை. எல்லாம் எமல்ஷன் ஃபார்ம் உள்ள சஸ்பென்ஷன், எமல்ஷன் ஃபார்ம் உள்ள இன்ஜெக்ஷன், நார்மல் இன்ஜெக்ஷன், அடுத்து சஸ்பென்ஷன் ஃபார்மில் உள்ள ஒரு இன்ஜெக்ஷன், அவ்வளோதான். இது நாட் ஃபார் இன்டர்னலாக வாயில் ஓரலில் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இல்லை. நல்லா கேட்டுங்க. இது ப்ரொஃபோஃபால் வந்து ஓரலெலாம் இல்லை, எல்லாமே இன்ட்ராவெனஸ் தான். ஆனால் இன்ட்ராவெனஸ் சஸ்பென்ஷன், இன்ட்ராவெனஸ் எமல்ஷன், அவ்வளோதான். அடுத்து பிராண்ட் நேம் அப்படின்னா டிப்ரிவின் அண்டு ப்ரொப்பாவென். இது பிராண்ட் நேம் இதில் வராது, கவலைப்படாதீங்க. இது என்ன படித்தோம் இப்போ வந்து என்னது படிக்கிறது, ப்ரொபோஃபால். ஓகே, ப்ரொபோஃபால்னு வரும். முக்கியமானது பார்த்தோம்னா டை ஐசோப்ரோபைல் ஃபினால் ரிங், ஷார்ட் ஆக்டிங், அல்ட்ரா, திஸ் ஆல்சோ ஷார்ட் ஆக்டிங் தான். நெக்ஸ்ட் இஸ் சி அண்ட் யூசஸ். ஓகே, இந்த அனஸ்தட்டிக்ஸ் பற்றி முதல்ல பேசணும். ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் மொத்தம் 4 வகையான இது இருக்குது. மொத்தம் இவ்வளோ தான். ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸு 4 ஸ்டேஜ் பார்த்தோம். நம்பர் 1 ஸ்டேஜ் அனல்ஜீசியா அண்ட் டெலிரியம் எக்ஸைட்மெண்ட்டு, அண்ட் தேர்டு ஸ்டேஜ் வந்து சர்ஜிக்கல் அனஸ்தீசியா வேர் த பெர்ஃபார்மேஷன் ப்ரொசீஜர் ஹஸ் டு பி ஹேப்பன். ஃபோர்த்துங்கிற மெடுலரிங்கிறது ரொம்ப தேவை, அந்த ரீச்சே ஆகக்கூடாது எப்போவுமே. இட்ஸ் லீடிங் டு டெத். அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அனஸ்தீசியா. அனஸ்தட்டிக்ஸில் வந்து உள்ள கொடுத்துருக்க ப்ராடக்ட்டு அவ்வளோதான். ஓகே, வேணா ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிறேன் என்னென்ன வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So that's all about this anesthetics. Okay, that's all about anesthetics and another the molecules what we have to discuss also. That's all. Rest of things is இப்போ பார்த்துக்கிறது வந்து கேட்குறது வந்து இந்த சென்ட்ரல் ட்ரக் ஆக்டிங் சென்ட்ரல் chemical structure compound, okay, use stability, storage condition, different type of formulation of the drug in central nervous system. அப்போ தயபண்டான் சோடியம் இருக்குது, கீட்டமின் இருக்குது, ப்ரொபோஃபால் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், 3 தான் கேட்டிருக்கு உங்கள் சப்ஜெக்டில். கேட்டது 3 தான், 3 எடுத்தாச்சு. அண்ட் டுமாரோ வந்து செடட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்காட்டிக் எல்லாமே முடிச்சிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த 3 ட்ரக்கு புரிஞ்சாப்பா இது எல்லாருக்கும்? இந்த 3 ட்ரக்கு ப்ளஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ்னா ஸ்டேஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அனஸ்தீசியா புரிஞ்சா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சுங்க சார். ஓகே, அவ்வளோதான். we will see tomorrow. அதர் செடட்டிவ் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் ஆன்டிசைக்காட்டிக்ஸ்லாம் முடிச்சிடலாம். இந்த இதுவரை ஆன்டிசைக்காட்டிக்ஸ்லாம் எது பார்த்துங்க. டயசிபம், அல்ப்ரோசோலம், 2-3 நைட்ரோசிபம், ஃபெனோஃபார்பிட்டால், அடுத்தது குளோர்ப்ரோமோசின், இதுதான் குளோர்ப்ரோமோசின் அண்ட் ஹெலோபிரிடால், ரெஸ்பிரிடோன், சல்பரைட், ஒலான்ஸ்பின், யூட்டிபின் அண்ட் லூராசிடோன் இதுவரையும் படிச்சிருவோம் நாளைக்கு. ஓகே, அடுத்ததெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வரையும் ரொம்ப ஈஸி. இதெல்லாம்
அருமையாக வந்து அவருடைய மாலிகுலர் ஆனால் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு இன்னைக்கு எடுத்தது வந்து மூணு மூணு இது எடுத்தோமா 3 இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரிமிடின் வந்து முக்கியம். எது தயப்பண்டோன் பிரிமிடின்ல. அடுத்து வந்து என்னது சைக்ளோஹெக்சேன் கீட்டமினுக்கு. ப்ரொபோபாலுக்கு ஃபினால். அவ்வளோதான். நம்மள ஸ்கெலட்டன் படிச்சிங்க எப்பவுமே எந்த ஸ்கெலட்டன் இருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். வி வில் see with the new chapter tomorrow. Thank you very much, John. Thank you. Okay, okay. Thank you, sir. Okay.